رہیم عزیز طلباء، اپنی رف کاپیز نکالیے اور لکھنا شروع کیجیے۔ پچھلی کلاسز میں نے آپ کو حروف کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو سمجھے بغیر یہ اسی طرح ہیں جسی طرح ریاضی میں، میتھ میں ٹیبل یاد کرنے ہوتے ہیں، نمبر یاد کرنے ہوتے ہیں، اعداد کے بغیر میتھ نہیں آتی۔ نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں، ہول نمبر کیا ہوتے ہیں، کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں، پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں، اسی طرح فریکشن نمبر کیا ہوتے ہیں، ڈیسیمل کیا ہوتے ہیں، تو ایون نمبر کیا ہے، اوڈ نمبر کیا ہے، تو طرح طرح کے جب اور اسی طرح ان کے ٹیبل جن کو پہاڑے کہا جاتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا، جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی تب تک آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ میتھ آئے۔ یہی حال انگریزی زبان کا ہے کہ جب تک آپ کو حروف تہجی یعنی الفابیٹیکل لیٹر نہیں آئیں گے تو تب تک ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ سیکھیں یا سمجھیں۔ ہر زبان جو بھی ہے ظاہر ہے اس کے حروف ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی زبان وجود میں نہیں آتی اور ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ انگلش کے جو حروف تہجی ہیں ان کی اپنی شکلیں ہیں، اسی طرح جاپانی ہے، چائنیز ہے، ہندی ہے، اور جو بھی دنیا جہاں کی زبانیں ہیں انہوں نے مختلف ان کے لیے تعداد ہے مقرر کر رکھی ہے اور مختلف ان کے اشکال وضع کر رکھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ آپ کے پاس جو کتاب ہے چمپا، اس کے شاید 35 نمبر یا 36 نمبر پر آپ صفحے پر جائیں تو یہ 5 نمبر کا سوال آئیں گے، خاص کر کریڈٹ کالج میں ضرور آتا ہے کہ مختلف الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق یا حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب وار لکھیں۔ پہلے کیا آئے گا، دوسرا کیا آئے گا، تیسرے کے نمبر پر کیا آئے گا، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ 5 سے 10 نمبر کا بعض دفعہ اس کے متعلق سوال آتا ہے۔ مثلاً بعض دفعہ وہ پوچھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ بتائیں کہ وہ شمسی ہیں یا قمری ہیں، اور پھر حروف کا جو توڑ جوڑ ہوتا ہے آگے پیچھے کر کے ان کو نیا لفظ بنانا پڑتا ہے، تو ان سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اردو زبان یا اردو گرامر یا اردو املا کا کوئی تصور نہیں ہے جب تک یہ نہیں جانیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی پڑھا، آپ کو بتایا کہ حروف تہجی یہ آوازوں کے نشان ہوتے ہیں۔ جو بھی منہ سے ہم آوازیں نکالتے ہیں اس کے نیم البدن اور اس کی جو جگہ ہم ایک شکل بناتے ہیں یا اس کی ایک سائن یا نشان بناتے ہیں، تو وہ آواز کے بدلے، آواز کے مقابل یا آواز کی جگہ اس آواز کو شکل کی صورت میں ہم ظاہر کرتے ہیں، انہی کا نام حروف تہجی ہے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ حرف کے معنی ہوتے ہیں نشان یا علامت۔ حرف عربی میں حرف کا مطلب ہوتا ہے نشان، علامت کسی چیز کی، تو یہ جو آوازوں کے نشانات ہوتے ہیں، علامات ہوتے ہیں، انہیں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تہجی کا مطلب، حرف کا مطلب ہے جمع حروف ہے، اور تہجی کا مطلب ہے کسی چیز کو ہجا، یعنی کہ ان آوازوں کو ترتیب وار رکھنا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ یہ گرامر کے لحاظ سے نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں، بلکہ الفاظ کو ملانے، جوڑنے اور بنانے کے کام آتے ہیں۔ ہم بنانے کے کام آتے ہیں، یعنی کہ انہی سے جڑ کر یا انہی سے مل کر کوئی بھی لفظ وجود میں آتا ہے، اس کے بغیر کوئی لفظ وجود میں نہیں آتا، اور یہ ٹولز کہلاتے ہیں۔ انہی کو کوئی بھی لفظ بنانا ہو تو انہی میں سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو بھی موجود ہے ان کو جوڑ کے اور ان کو اپنی ترتیب میں لا کر لفظ بناتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو دیکھیں بناوٹ کے لحاظ سے، یہ تعداد کے لحاظ سے ہمارے پاس یہ ہے 52 ٹوٹل، اور اس میں جو مفرد ہیں وہ ہیں 37 اور مرکب جو ہے وہ 15 ہے۔ یہ کو
देखें दोबारा याद करें कि मुफरिद का मतलब ये है कि एक ही शक्ल वाले, यानी एक वाहिद शक्ल वाले जो है, जैसे अलिफ है, बे है, पे है, ते है, ते है, से है और ये जीम है, जे है, ये एक ही शक्ल रखते हैं। लिहाजा ये तादाद में हमारे पास 37 हैं। और मुरक्कब जो तादाद है वो आप देख लेंगे। मुरक्कब कहते हैं दो कंपाउंड, यानी दो या दो से ज्यादा चीजें, यानी ऐसी आवाजें जिनके लिए कोई एक लेटर मौजूद नहीं है या एक हर्फ मौजूद नहीं है, हमें दो हरूफ को मिलाना पड़ता है तो वो एक आवाज की नेमुल बदल बनते हैं और उसकी निशान या उसकी अलामत बनते हैं। मसलन जैसे मैंने लिखा है ढोल, ढे और हे का आप मिलाएंगे, जोड़ करेंगे तो ये वजूद में आएगा। इसी तरह फूल लिखना है फे, और इसके साथ जब तक दूसरे लेटर नहीं, ये हर्फ नहीं मिलाएंगे तब तक ये नहीं बनेगा। लिहाजा ऐसे हुरूफ को मुरक्कब हुरूफ कहा जाता है जो दो हर्फ मिलकर बनते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, इनको कंपाउंड या मुरक्कब हर्फ कहते हैं। इस तरह और भी हम इनको मुख्तलिफ तरह से तकसीम करते हैं। तो मसलन अब आप इसमें दिलचस्पी ये पैदा करें, याद करें कैसे। पहली जो इनकी तकसीम होती है मुफरिद और मुरक्कब के लिहाज से, मैंने कहा है कि बहरहाल अशकाल, यानी ये मुफरिद शक्लें रखते हैं और ये मुरक्कब शक्लें रखते हैं, आपने देख लिया। उसके बाद जो है हम इनको तरतीब देते हैं हम काफिया, हम आवाज के लिहाज से हम देखते हैं कि इनमें कौन ऐसे हैं जो एक ही आवाज निकाल रहे हैं और हम काफिया हैं। रैमिंग आपस में वो है, और जैसे कि इंग्लिश में आप देखेंगे तो आपको ये देखें टोटल जो तादाद है अंग्रेजी में वो है 26 है। तो आप देखें हम आवाज उसमें देखें, तजर्बा करें ना, बी के बाद सी, सॉरी बी सी ई जी, हाँ डी, और अब आप देखें टी वी डबल वी या वी और जी या जेड जी। तो ये इसी तरह हो गया, रह गया पी। ये आप देखें ये एक ही आवाज दे रहे हैं, हम आवाज है। तो इसी तरह उर्दू में भी बहुत सारे अल्फाज जो है वो आपस में हम आवाज, यानी फैमिली बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, एक इकट्ठ बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्पी है, इसे याद होना आपको शुरू हो जाएंगे और ये याद करना लाजिम है। हर आदमी को ये जरूरी है, हर बच्चे को ये याद करना बहुत जरूरी है अगर उसने ग्रामर सीखनी है तो, वरना मुमकिन नहीं है कि आपकी इमला ठीक हो या आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो या और आप कोई महारत या वो हुनर इस ग्रामर में आप पाएं, जब तक ये चीज इब्तिदाई चीज आपको नहीं आएगी। हरूफ जानना बहुत जरूरी है, मैं इस पर बार बार तवज्जो देता हूं कि इनको याद करें। दूसरी चीज ये है, आपने पहले भी बताया कि इसमें पहली तो तादाद लिखी है, फिर हमने देखा इसमें कि हम आवाज कौन कौन से हैं ये तलाश कीजिए इसमें, या इसको कहते हैं कि हम काफिया। अब आपको फायदा ये होगा कि जब आप नज्म पढ़ते हैं, जाहिर उसमें तो वो कलाम मंजूम कलाम जो नज्म है वो रदीफ काफिया बहर और बदल के बगैर तो मुमकिन नहीं है। तो आप फौरी तौर पर ये पहचान पाएंगे कि ये हरूफ जो है या ये अल्फाज जो है आपस में हम काफिया हैं। जब यहाँ आपको पहचान जाएगी, हरूफ आपको याद हो जाएंगे, तो फौरी तौर पर आप तलाश कर पाएंगे कि नज्म में काफिया, हम आवाज, रैमिंग वर्ड आप फौरी तौर पर तलाश कर पाएंगे। हम काफिया अल्फाज जो हैं वो आपने देखता है कि देखें सबसे पहले तो बे है, बे के बाद देखें एक ही आवाज निकाल रहे हैं, बे बे, पे देखें बे, पे, ते, टे, से, आगे चे, हे, है, ओके, रे, जे, और क्या फे, यहां देखिए फे, हे, और अब आप देखें ये, दोबारा करें हम आवाज बे,
पे ते टे से चे हे फे फे हे ये। तो ये हरूफ जो है वो आपस में हम आवाज बन रहे हैं। जैसे इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करें तो आपने देखा होगा कि जैसे ए बी सी डी जी डी टी डब्ल्यू या डब्ल्यू वी जी पी और भी होंगे। इसी तरह और बनाएं जैसे ए जे के। अब देखो ये आपस में हम आवाज हो रहे हैं। और भी तलाश कीजिए, ये बार बार मश्क करेंगे तो आपको तरतीब होगी और इससे याद होगा, बहुत फौरी तौर पर ये याद हो जाएंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब तक जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये देखा हमने इस इन हरूफ में से हम आवाज निकाले हैं कि कौन कौन से हम आवाज हैं। अब हम आगे आते हैं और भी इसमें कोई हम आवाज होंगे। मसलन देखिए जीम, जीम के साथ मिलाइए मीम। हाँ, जीम और मीम आपस में हम आवाज बन रहे हैं। सीन और शीन आपस में हम आवाज रहे हैं। तोए और दुए आपस में अब आवाज बन रहे हैं। स्वाद और दुआद आपस में हम आवाज बन रहे हैं। इसी तरह ऐन और गैन आपस में हम आवाज बन रहे हैं। और कौफ और गौफ ये आपस में हम आवाज बन रहे हैं। और इसी तरह जो मुफरद आवाजें हैं जिनके साथ कोई अकेली इतना आवाज है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमजा है, कोई और नहीं है इसके साथ, वाव है, नून है और यहाँ कुछ और भी होगा, कोई एक जो है वो डाल है। नो, डाल और जाल तो आपस में बना रहे हैं। डाल डॉट जाल ये क्लस्टर आपस में बना रहे हैं। यानी हम आवाज अल्फाज का जो क्लस्टर है, जो इकट्ठ है, जो वो आपस में ये बना रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ही यानी कि आवाज निकालने वालों में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये सीन है, ये भी सीन हम आवाज यानी मुशाबे पाई जा रही है आवाज में। जैसे बहुत उलझन होती है बार दफा बच्चों को कि ये जब वो सीन लिखने हैं, सीन लिखना है, स्वाद लिखना है या से लिखना है। देखो ये तीनों चीजें जो है वो आप कोई भी लफ्ज इंग्लिश में जब करते हैं तो एस बार दफा तो लिखना पड़ता है, या इसकी जगह जो है वो सीन से शुरू होने वाले के लिए भी एस है, स्वाद से शुरू होने वाले से शुरू होने वाले के लिए भी एस है। तो यहाँ आप ये देखें कि कौन उलझन होती है खासकर इमलाज करने में कि सीन आएगा, स्वाद आएगा या से आएगा। जिस तरह वारिस, अब यहाँ सीन नहीं मैंने डाला, बजाय हालांकि मैं ये लिखूं तो ये इमला गलत हो जाती है, वारिस ये, तो यहाँ पे इस तरह ये लिखना पड़ेगा वारिस। इसी तरह सफदर, स्वाद फे दाल रे सफदर, हालांकि मैं ये भी लिखूं वादफा ये सफदर नहीं, ये गलत है। इसी तरह से लिखूं तब भी गलत है। तो जो सही और दुरुस्त इमला है वो स्वाद है। ये तीसरी बात देखें, ये आपने इनमें से तलाश करना है। उसके बाद जो है वो और आप इसमें दिलचस्पी अगर पैदा करें और देखें कि मनकूता हरूफ वो होते हैं जिन पर कोई नुक्ता होता है, और गैर मनकूता वो हरूफ कहलाते हैं जिनमें कोई नुक्ता नहीं होता। तो यहाँ आप देखिए मनकूता में बे मनकूता है, नुक्ता है, पे मनकूता है, नुक्ता है, दो ते दो नुक्ते हैं, टे नहीं है, और से मनकूता है। इसी तरह जो गैर मनकूता है मसलन ये है ए, और अलिफ है, हे है, दाल है, और तरह तरह के और भी बहुत सारे हरूफ है, मीम है, लाम है, ये वो ये दुख है। मनकूता मीम नून मनकूता यानी जिन पर कोई नुक्ता लगा हुआ है वो तलाश कीजिए। उसके बाद मजीद आप इसमें से देखिए कि हम एक बात छोड़ गए कि बे के साथ जो है ये मुरक्कब हरूफ है ना, वो भी हम आवाज हो रहे हैं, बे पे ते से। इसी तरह ये बे थे और जे छे धे और ये रे और खे
यानी खजूर, और गे गे यानी घोड़ा, ले में लहू, और इसी तरह ले और ये जो है वो भी हम आवाज इनके साथ आवाजें कॉमन है और हम आवाज हो रहे हैं। तो दोबारा देखिए, बे से लेकर यहाँ तक आप पूरे इसमें से तलाश कीजिए कि कौन कौन सी चीजें हम आवाज हो रही है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि बाद ग्रामर की किताबों में ये जो अलिफ आता है ना, ये अलिफ के ऊपर मद आया हुआ है, इसको भी मुरक्कब उन्होंने शुमार किया हुआ है, तो इस तरह तो तादाद 53 यानी 53 हो जाएगी, लेकिन आमतौर पर नहीं लिखा जाता, मद को इसको इराब में शुमार किया जाता है। लिहाजा ये अलिफ पर जो ये जैसे ये अलिफ और दो, ये दो हरूफ है, इनको भी मुरक्कब गिना गया है, मगर ऐसा ठीक नहीं है। ये इराब में जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों इसमें शुमार नहीं किया जाता। तो यहाँ देखिए अलिफ पर मद आ रही है, तो इसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है, जिस पर मद आती है, और ये अलिफ जो है खाली जिस पर मद नहीं आती इसको मकसूरा कहा जाता है, और जिस पर मद आती है उसको हम ममदूदा कहते हैं। लेकिन ये एक फन है, ये एक और चीज है जो इन हरूफ के अंदर बहुत वो है, दिलचस्पी है, ये एक अलग चीज है, वो मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा। फिलहाल तो आप इधर देखिए। उसके बाद जो है वो देखें कि इसमें से हमने ये देखा है कि गैर अरबी यानी अरबी ज़बान के जो हरूफ हैं वो हैं टोटल तादाद के लिहाज से 28 हैं, इसी तरह फारसी के शायद 32 हैं, 32। तो हम ये देखें कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो उर्दू में हैं और अरबी में नहीं हैं, तो इनको भी हम तलाश करेंगे, लेकिन वो हमें पता तब चलेगा जब वो शमसी और कमरी हरूफ लिखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ आपने आज प्रैक्टिस करनी है और इसको याद भी करना है कि पहली बात ये है कि इनको मुरक्कब कितने हैं, मुफरद कितने हैं। दूसरी चीज है कि इनकी आवाजों में क्या आपस में मुश्तरका है, कॉमन है, और काफिया है, मनकूता कौन से, गैर मनकूता कौन से हैं, और ये दूसरी के इनमें इसकी नंबर भी लिख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा 1 है, 2, 3, 4। उसके बाद आप इसमें एक और दिलचस्पी भी पहले कर सकते हैं, वॉवेल। जिस तरह आप देखते हैं कि इंग्लिश में टोटल हरूफ जो तादाद है वो है अगर कितनी है 26 है, तो उसमें से 5 वॉवेल निकालें तो 21 जो है वो है कॉन्सोनेंट लेटर है। आपको मालूम है आवाज आ की जो आवाज निकालने वाले हैं यानी जो इराब का काम करते हैं इंग्लिश में, आ है, कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, और शायद जो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ये तादाद के हिसाब से 5 हैं। तो ये वो जो आ की आवाज देते हैं असल में तो ये इराब ही कहलाते हैं। जिस तरह उर्दू में इराब होते हैं, तो ये जो लेटर्स हैं ये 5 वॉवेल, इनका मतलब होता है कि इराब का काम करते हैं, यानी कोई लफ्ज भी इनके बगैर, शायद इक्का दुक्का को छोड़कर, जैसे कहा जाता है कि स्काई जो है वो बगैर इराब के है, सॉरी बगैर किसी जो है वो दरमियान में कोई इनके अंदर वॉवेल नहीं है। और इसी तरह शायद एक आध और लोग भी होंगे। तो यहाँ हर लफ्ज जो है वो इसके बगैर नामुकम्मल होता है जब तक कि ये वॉवेल ना हो, यानी किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी जगह उसमें एक वॉवेल जरूर आता है। और फिर ये वॉवेल जब बनते हैं तो ये अपना ये लफ्ज के अंदर जो है वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह ये सिलेबल बनते हैं और ये यूनिट बनते हैं, 2, 3, 3 का 4, 4 का ग्रुप है, ये एक अलग चीज है। तो यहाँ एक और चीज जो है आप इसमें देख सकते हैं कि वॉवेल। तो यहाँ देखें ये जो ए है अमूमन, और यहाँ ये है और हमजा है, ये उर्दू में एक वॉवेल का काम करते हैं, यानी कि इराब का काम भी करते हैं। और लफ्ज को बनाने और जोड़ने के लिए जब हम कोई चीज करते हैं तो इनका होना जरूरी होता है बाज़ दफा, और ये वही आवाज निकालते हैं जो इंग्लिश में वॉवेल निकालते हैं। ठीक है, अब आपने 2, 3 काम कर रहे हैं, दूसरा हम आवाज इसमें देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जो तकसीम करते हैं कि शमसी और कमरी लिहाज से। आपको मालूम है कि उर्दू जो है वो लश्करी ज़बान है, उर्दू का मतलब ही लश्कर है। तो ये जो है वो आज से तकरीबन 400 साल पहले वजूद में आई, इससे पहले कोई बाकायदा ज़बान नहीं थी। तो ये किस तरह हुआ, ये तो मुख्तलिफ ज़बानों का मिक्सचर है। ज़्यादातर जो है इसमें अरबी अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा बेशुमार, तकरीबन वो 70 या 65% बनते हैं। इसके अलावा इसमें फारसी अल्फाज का बहुत सारा सलीका है और मकामी ज़बानों के अल्फाज बेहद हैं, संस्कृत है,
جیسے مقامی سندھی ہے یا بلوچی ہے، اسی طرح پنجابی زبان ہے، اور یہاں جو بولی جاتی ہے شاید پشتو کے بھی کچھ ہوں گے، اور انگلش کے بھی تھوڑا سا کچھ اس میں حصہ ہے، وہ الفاظ وہ اردو میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ہر زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں کا مکسچر ہے۔ جیسے عربی ہے تو اس میں بے شمار عبرانی زبان جو ہے وہ شامل ہے، اور انگلش آپ خود دیکھیں تو اس میں جو لیٹن ہے، گریک ہے، اور طرح طرح کے مختلف جو ہے وہ زبانوں کے الفاظ اس میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ زبان بنی ہے، وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں شاید 10 یا 15% فارسی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور باقی مقامی سارے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عربی جو ہے وہ کون سے ایسے ہیں حروف جو اردو میں تو ہیں لیکن عربی میں نہیں ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یاد ابھی سے کر لیں کہ ان کے بعد آپ یہ پہچان پائیں گے کہ یہ لفظ کیا اردو کا ہے یا عربی کا ہے یا فارسی کا ہے۔ اگر کوئی ایسا لفظ جو کسی ایسے حرف سے شروع ہو رہا ہے، مثلا ٹے سے شروع ہو رہا ہے، تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ عربی نہیں ہے، یہ عربی میں تو ٹے نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز چے سے شروع ہو رہی ہے تو آپ یہ بھی پہچانیں کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح ڈال سے شروع ہو رہی ہے، یہ پہچانیں کہ یہ چیز جو ہے وہ عربی میں تو نہیں ہے، یہ ایسی چیز ڈال کا کوئی حرف نہیں ہے، لہذا یہ غیر عربی ہے اور ہماری اپنی زبان کا ہے، اردو کا یا کسی اور چیز کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اب اس کو میں ختم کر رہا ہوں، ریز کر رہا ہوں، یہ آپ یاد کریں، اور اس طرح آپ اس میں دلچسپی پیدا کریں گے اور اس کو بار بار پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو یہ آپ کو حروف تہجی یاد ہو جائیں گے، اور ان کا یاد ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو آگے آپ کو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، لفظ بنانا نہیں کر پائیں گے، جوڑنا نہیں کر پائیں گے، اسی طرح تلفظ صحیح نہیں کر پائیں گے آپ کو، اور یہ نہیں کر پائیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، جیسے ہم آواز آ رہے ہیں، میں نے تے لگانی ہے اور اس کا ہم آواز تے بھی ہے۔ مثلا کوئی بچہ لکھتا ہے طوطا، اگر وہ اس طرح لکھے، ہاں یہاں میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے طوطا، یہ طوطا جو ہے وہ گرامر کی روح سے غلط ہے، توئے آپ نے لگانا ہے، لہذا تے اور توئے آپس میں ہم آواز ہو رہے ہیں۔ اور بھی کئی طرح کی چیزیں ایسی آواز ہیں جو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں کہ میں کون سا حرف استعمال کروں، اور اس آواز کے بدلے یہ کون سی شکل بناؤں یا کون سی تصویر بناؤں یا کون سا حرف لے کے آؤں۔ حرف کا مطلب ہی یہی ہے کہ آواز کا نشان، علامت، سمبل، یعنی میں کون سا لگاؤں، تے لاؤں یا توئے لاؤں۔ اسی طرح آپ سے میں بہت الجھن سے سواد اور سین، یہاں اور بھی ہوتا ہے زے اور زا میں، مثلا ذکریہ یا زکریہ، تو اس طرح آپ کو لکھنے میں دقت نہیں ہوگی جب آپ یہ یاد کر لیں گے اور پریکٹس کریں گے، تو یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے، اور ان کا یاد کرنا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عام تقسیم ہے گرامر میں، یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے حروف تہجی کے بارے میں، شمسی اور قمری پہچان کریں کہ کیا یہ شمسی ہے یا قمری ہے۔ تو آپ نے کو میں نے بتایا کہ حروف قمری لکھنے پہلے حروف قمری یعنی عربی میں جو کل تعداد ہے حروف کی وہ 28 ہے۔ میں نے پہلے بتایا 14 جو ہے وہ اس میں مفرد ہیں، 14 قمری ہیں، اور اسی طرح 14 جو ہے وہ شمسی ہیں۔ یہ کل تعداد جو ہے 28 بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک بات اور بتا دوں کہ ال جو ہے وہ الف لام ال، یہ جس نکرہ پر بھی آئے نا عربی میں وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ خاص بن جاتا ہے۔ ال مدد، تو ال لگانے سے کوئی بھی اسم نکرہ جو ہے وہ عربی میں معرفہ بن جاتا ہے، یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ فی الحال آپ دیکھیے حروف قمری، یعنی کہ قمری وہ 14 ہونے چاہیے۔ دیکھیے الف ہے، بے ہے،
اس کے بعد یہ جیم ہے، خے ہے، عین ہے، غین ہے، دال ہے، یہ ہے اور یہ، ہاں یہ گنے تعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور بھی ہے۔ فے ہے، کاف ہے، کیاف ہے اور میم بھی ہے۔ اب گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12 13 ایک اور رہ گیا ہم سے، تو یہ کون سا ہے؟ یہ کاف کیا میم واو یہ یا، الف بے جیم اے ہے دال دال، ٹھیک ہے۔ اچھا اب لکھیں حروف شمسی، سے یہ اپنی کتابوں پر میں نے پہلے آپ کو لکھوایا، کاپی بھی نکالیں، سے دال زال، دال تو نہیں آئے گا، دال کو آپ اوپر لے گئے، یہاں زے لکھیں اور پھر رے لکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سین شین صاد لاد، سین شین صاد لاد، لوئی بھی ہے، لوئی بھی ہے اور یہاں ہمارے پاس یہ لام بھی ہوگا اور نون بھی ہے، تو یہاں میرے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12 13۔ یہاں واو آپ اس میں لکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں اب عربی الف لام ال، یہ جس حرف کے ساتھ آئے گا، یعنی کہ آپ نے دیکھا شمسی اور قمری، تو ہم ال لگاتے ہیں اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، یعنی ال لگائیں گے اور اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو وہ حروف جو ہیں وہ قمری کہلائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں دار، دار الحکومت، یہاں ال آ رہا ہے، دار ال، اور ہے جو ہے وہ آپ نے دیکھا اس لسٹ میں دیکھیں تو وہ ایک قمری حرف ہے، لہذا اس سے پہلے ہا کے پہلے ال لگ رہا ہے ال، تو یہ پڑھیں گے دار الحکومت۔ اسی طرح دار الخلافہ، یہاں پھر وہی خے آ رہا ہے اور یہ قمری حرف ہے، اس سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اسی طرح دار الاسلام، دار الاسلام سین جو ہے وہ سین جو ہے وہ قمری ہے، لہذا سین سے پہلے ال آ رہا ہے، ال کو پڑھیں گے، ملائیں گے دار الاسلام۔ اور آپ مشق کریں عبد العزیز، عین عبد العزیز، یہاں عین جو ہے وہ قمری ہے، عین سے پہلے ال آ رہا ہے، لہذا اس کو عبد العزیز پڑھیں گے۔ اسی طرح شمسی حروف لکھیں، ال آئے گا لیکن وہ سائلنٹ رہے گا۔ مثلا آپ دیکھیں علم الدین، میں کہہ رہا ہوں حالانکہ آل لکھ رہا ہوں مگر پڑھوں گا علم الدین پڑھوں گا، کیوں؟ دال جو ہے وہ شمسی حرف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبد الرحمن، عبد الرحمن، میں اس کو عبد الرحمن نہیں پڑھوں گا بلکہ عبد الرحمن پڑھوں گا،
दाल और रे को मिलाऊंगा, अल को लिखूंगा लेकिन इसको खामोश करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, साइलेंट होगा। अब्दुल रहमान लिखेंगे, लिखना लाजिम है वरना इमला गलत हो जाएगी, लिहाजा अब्दुल रहमान इसको पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि रे जो है वो चूंकि शमसी है इस वजह से हमने अल को साथ नहीं पढ़ा। कोई और मश करें, अब्दुल रहीम लिखें, अब्दुल रहीम ऐसे लिखेंगे और आपने देखा मैंने अब्दुल रहीम पढ़ा है, दाल और रे को मिला दिया है, अल मैंने लिखा है लेकिन इसको मैंने साइलेंट कर दिया है, पढ़ा नहीं है, लिखना लाजिम है। अगर आप नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे अब्द पेश डाल के रहीम, अब्दुल रे करके रहीम, ये आपकी इमला गलत हो जाएगी। लिहाजा ये अरबी कवायद और उर्दू कवायद के एतबार से ये गलत है। यहाँ इसीलिए लाजमी है कि शमसी और कमरी हुरूफ आपको ये पहचानने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। कोई और लिखें, फखर, फखर अलिफ लाम अल मैंने लिखा है, फखरुद्दीन मैं पढ़ रहा हूँ लिहाजा अल मैंने लिखा है लेकिन इसको मैंने खामोश कर दिया है। लफ्ज पढ़ा जाएगा फखरुद्दीन मगर लिखा जाएगा फखर अल दीन, यानी अल को मैंने खामोश रखना है। ग्रामर की रूप से ये लाजिम है जानना और ये खास कर जो सातवीं जमात के तलबा हैं वो तो याद रखिए।